إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا رب نعوذ بك من النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، عباد الله، لقد خلق الله الإنسان يحب المال حبا جما، وجعل هذا المال فتنة للناس، فتنة للناس لحكيم عظيم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذا المال، لأن المال كل ما يتمول، سواء كان حبوبا وثمارا
أو سائمة وباهمة أنعام أو عرض تجارة أو ذهب أو فضة. وقد ابتلى الله الخلق بالزكاة ليعلم من يقدم حبه تعالى على حب المال، فإن حب المال شيء عظيم، وجعل هذا الزكاة عبودية يعرف بها العبد محبة لربه، ميزان، وعبادته لربه عندما يستخرج من نفسه هذا المال الذي يحب حبا جما فيدفعه لله. فتأمل يا عبد الله الحكمة الإلهية العظيمة في ابتلاء الإنسان بالزكاة. في استخراج هذا المحبوب وهو المال لأجل الله عز وجل. وهكذا نعطش أنفسنا في رمضان أو في أي صيام كما صمنا هذه الأيام، تقبل الله منا ومنكم، ونجوع ونعطش أنفسنا ونمنع أنفسنا عن الشهوات في رمضان، مع أنها من محبوبات النفس. لماذا؟ عباد الله، هذه عبادة، ونخرج من المال ما نخرج عبادة لله عز وجل. فمعنى العبودية في التنزل عن المحبوب أو تدرك المحبوب لله عز وجل معنى عظيم جدا. هذه العبودية العظيمة التي فيها تدليل النفس لله عز وجل بدفع محبوب أو محبوبات، وترك محبوبات لله عز وجل، والتنزل عن هذه المحبوبات لله رب العالمين. ولذلك أخبرنا الله عز وجل في كتابه: إن كان آباؤكم وأبناؤكم، ثم قال: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العظيم. فهدد على من يكون المال الذي اقترفه وكسبه وحصله، والتجارة التي يخشى كسادها إذا كانت أحب إلى نفسه من الله عز وجل، وهذا لن يزكي، فويل له. وجعل على ذلك في الدنيا عقوبات، ومنها أن الممتنع عن إخراج الزكاة إذا تحصن وتسلح فإنه يقتل.
وهكذا ما فعل أبو بكر رضي الله عنه بمانع الزكاة الذين أبوا إخراجها وتمنعوا وتحصنوا وتصلحوا، فجرد الجيوش لقتالهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث آخر: فإن أخذوها وشطر ماله، هذا عقوبات تعزيرية لمانع الزكاة. أما في الآخرة يا حبيبي، فقد ذكر ربنا عز وجل عن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الشجاع الأقرع. عرفت من؟ ثعبان، مش الإفعال. ثعبان سقط شعر رأسه لكثرة السم عظيم يتحول إليه مال الإنسان يوم القيامة. هذا هو مالنا، مال الإنسان الذي لم يزكي يتحول إلى ثعبان عظيم يطارده يوم القيامة فيلحقه، فلا يجد بدا من أن يقف ويحصر من هذا الثعبان ليمود يداه فيقدمها، وهكذا أطرافه قدما بفم ذلك الثعبان. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآيات عن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني سيتحول ماله إلى شجاع أقرع عظيم يطوق ويأخذ بلهزمته بشدقه ويقول: أنا ملوك، أنا كنزك. وهكذا يذوق من لسعه ويذوق من عده ما يذوق بالإضافة إلى بهيمة الأنعام. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك أن تجعلنا ممن يخافك يتقيك. اللهم أجعلنا ممن يؤدي حقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله هو الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Mes frères, Allah Azza wa Jal, il a créé l'homme, il a mis en lui l'amour des biens matériels. Et cet amour, en fait, c'est une fitna et c'est une épreuve pour le musulman tout au long de sa vie, qu'il soit pauvre ou riche. Allah Azza wa Jal, dans la ayat 14 de l'Imran, il a dit à peu près comme ça, on va dire, parce que je parle en français, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors, thésauriser l'or et l'argent, alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Tout ceci, les biens que nous accumulons, ce sont des biens, mais il y a toutes sortes de biens dans ce monde par lesquels nous sommes et nous allons être éprouvés tout le temps. Allah Azza wa Jal, parmi les adorations qu'il nous a imposées, il en a imposé une qui vient justement contrecarrer celle-ci et on ne s'en rend pas compte de l'intérêt. Celle-ci, c'est la zakat. Payer ce qu'on doit à Allah. La zakat, elle a plusieurs rôles. D'abord, elle a un rôle individuelle. Elle évalue l'amour que tu as pour Allah Azza wa Jal. Elle évalue comment tu estimes Allah et comment tu fais passer Allah avant ou après tes biens matériels. C'est vraiment une fitna pour nous. Donc si tu es déjà évalué par l'amour que tu portes à Allah, il faut savoir que la zakat, ne serait-ce que par son nom, et c'est pour dire à quel point l'argent peut être fallacieux, c'est-à-dire en fait c'est une fitna. Et zakat, ça veut dire purifier. Vous voyez, zakat, ça veut dire je purifie. Je purifie mon argent, je purifie mon être, je purifie ma foi. En plus, il faut savoir que zakat, mashallah, quand tu sors 2,5% par an sur ton argent, il n'y a aucun doute. Mais alors, aucun doute. Ton argent va augmenter de plus que cela. De toute manière, les biens que tu as ne sont pas à toi, ils ne sont que quelque chose qui t'est confié par Allah Azza wa Jal. Vous savez, beaucoup de gens, ils négligent la zakat parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'argent, parce que ceci, parce qu'ils se donnent plein d'excuses. Vous savez, quand on a des biens, bien sûr, la zakat, elle ne concerne pas les biens de consommation. Si tu as une voiture, tu ne vas pas payer zakat sur ta voiture. Si tu as une maison, alhamdulillah, tu ne vas pas payer zakat sur ta maison, même si elle coûte 250 000 €. Tu vois. Mais même si tu as des moyens informatiques, si tu as des moyens de communication, des téléphones et machin, tu ne vas pas payer des zakat sur tes... Allah Azza wa Jal, il t'a pas imposé de payer sur ce que tu as besoin pour vivre et pour l'adorer. C'est ce que tu as posé, que tu as, qui laisse se cumuler. Donc il y en a qui vont te dire ouais, nasibu bid dahab, il y en a qui vont te dire nasibu bid fidda. Bien réfléchir à cela, nasibu bid dahab ou la bid fidda. C'est pas la même valeur. Comment on vit maintenant, comment on mange, comment on est. Même si je dois sortir zakat sur 500 €, mais riche, où est le problème? C'est quoi 500 €? Zakat de 500 €, c'est quoi? C'est rien, c'est pas grand chose. Donc il ne faut pas qu'on prenne l'excuse de ne pas avoir beaucoup d'argent. On conseille aux gens de payer zakat. Regardez comment on vit actuellement. Allah Azza wa Jal, il nous a envoyé les incendies, l'épidémie, les inondations, les grêlons. Il nous envoie tout. Subhanallah. Est-ce qu'on est aveugle? Est-ce qu'on est aveugle? On ne voit pas ce qui se passe? Alors bien sûr, les gens, on va se dire tous, chacun de nous, ah ouais, mais les autres. Ya Akhi, tu prends un tout petit miroir, tu regardes rien que ta figure dedans. Tu dis, moi, c'est moi le responsable, c'est moi qui va tout régler. Si chacun dit, c'est moi le responsable, c'est moi qui va tout régler, vous allez voir, tout va se régler. Mais si tout le monde dit, non, c'est les autres, nos chefs d'État sont pas bien, ceci, c'est pas bien, nos représentants légaux sont pas bien, on peut rien faire, nous, on est des pauvres malheureux. Non, t'es pas un pauvre malheureux, t'es Abdullah, t'es pas un pauvre malheureux. T'adores Allah toute la journée, t'es pas un pauvre malheureux, t'es riche, t'es très riche. Parallèle entre l'adoration d'Allah par le jeûne et l'adoration d'Allah, bien sûr, par la zakat. Et aussi par la prière. Celui qui ne paye pas la zakat, comme je l'ai dit à l'instant, il peut avoir des effets globaux et généraux qui nous arrivent. Mais aussi, il peut avoir des effets sur toi, sur ton économie. Peut-être que si tu ne payes pas la zakat correctement, tu calcules mal, tu ne fais pas attention à la date, tu ne payes pas, peut-être qu'il va t'arriver un malheur, Allah yahfaz. Peut-être que tu vas te retrouver à l'hôpital avec une facture de 2000 €. Zakat, t'en avais pour 300 €. Et bien, des choses comme ça, oui, ça arrive, mes frères. Des malheurs comme ça arrive quand on ne paye pas le zakat. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il t'aime. Il ne veut pas te faire rentrer en enfer. Alors tu payes là. Vous voyez, il faut toujours faire la part des choses. Et les conséquences. Les conséquences peuvent être bonnes, et Inch'Allah, elles peuvent être très bonnes. Ou alors, elles peuvent être très mauvaises. J'ai ramené un hadith terrible dans la langue arabe. D'ailleurs, les frères qui comprennent l'arabe ont pu constater que mes propos sont bien plus violents que ce que je suis en train de faire avec vous en français. On a un hadith et on a du Coran qui nous dit un peu comment ça va se dérouler le problème des gens qui ne payent pas zakat, qui ne font pas attention à zakat. Les gens qui terrorisent, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de trésors, beaucoup d'économies, mais qui ne payent pas. Eh bien, ces biens vont se transformer en un serpent, pas une vipère, un serpent d'une grande taille, terrible, plein d'effroi. Et en fait, ce serpent, c'est ton argent, puisqu'il va te le dire avant de te dévorer
dévorer, mais ça, dans le hadith, il te dit qu'il va te dévorer pendant 5000 ans, quoi, ou 50 000 ans, sans arrêt. Et il va te dire, moi, je suis ton argent, je suis ton trésor. Comme Shaitan, inni bari minkum. C'est pareil. Donc faites attention, c'est quoi ces biens qu'on a, c'est quoi cet argent, c'est quoi ces choses qu'on a, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai beaucoup, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des moyens. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ben ça, mes frères, c'est le cadeau que vous allez emmener avec vous dans votre tombe. Et moi aussi, c'est ça. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, alhamdulillah, dans les pays occidentaux, on travaille, on se débrouille. Même ceux qui ne travaillent pas, ils trouvent le moyen d'avoir des voitures et des beaux portables. Tout le monde a les moyens. Mais Allah Ta'ala, il voit la vérité et il sait. Et je vous dirai après à qui elle s'adresse. J'aurais juste voulu prendre 2 minutes pour vous donner une idée de la teneur de ce que j'ai lu tout à l'heure. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit An Shuja' al-Aqra, quelque chose de terrible. شوفوا تعبان سقط شعر رأسه لكثرة سمه. Il est comme ça tellement il est plein de venin. عظيم يتحول إليه ما للإنسان. Il est immense, ça va représenter son argent. يوم القيامة. Voyez, si je vous le redis comme ça, c'est pour que vous soyez persuadés que ça c'est du sahih. Il y en a, ils vont dire c'est des contes. Non, non. C'est pas des contes, mes frères, et vous voyez bien ce qui se passe actuellement. C'est du sahih, ça. Ce serpent, c'est du sahih, ça. N'ayez pas de doute. Mal al-insan alladhi lam yuzakki. Ça veut dire qu'il n'a pas payé sa zakat là-dessus. Yatahawwal ila tu'ban azim. Je vais m'arrêter là parce que mon rôle, c'est pas de donner de l'effroi aux gens. Bref là, mes frères, bref là, on est tous dans le reflet. Faites pas attention aux choses. Pensez à vos zakat. Et même si vous n'avez rien, sortez sadaqa. Parce que on ne sait pas, peut-être que des fois tu as oublié quelque chose, peut-être que des fois tu n'as pas pris en compte quelque chose dans tes biens. Bah tu le sors en sadaqa, ma'alish, fi sabilillah. Il y a tellement de besogneux. Je vais juste rappeler les quelques personnes à qui il faut adresser nos zakats. Alors les zakats, ça s'adresse aux pauvres. Il y a 2 sortes de pauvres. Tu as les pauvres et tu as les nécessiteux. Les pauvres, ce sont des gens qui les nécessiteux, ils n'ont rien. Alors cela, il faut leur donner. Mais aussi, tu as des pauvres, ils travaillent toute l'année, mais ils n'arrivent pas à joindre les 2 bouts. C'est un pauvre, il faut l'aider aussi. À ceux qui sont endettés, mais alors attention mes frères, les endettés, il ne faut pas rigoler avec ça. Hein. Les endettés, c'est pas le type qui a commencé à acheter un super écran de télévision et qui a fait boum boum avec sa carte. Non, ça c'est pas un endetté pour nous. Hein. Ou alors il s'est tapé des super vacances, c'est pas un endetté ça. Ça il se débrouille. C'est normal. On ne va pas se promener, après on va demander aux gens de nous payer pourquoi on est endetté. Non, ça ne rentre pas dans le zakat. Donc c'est comme ça, la loi elle est comme ça, elle est comme ça. Par contre, si c'est quelqu'un qui est endetté parce qu'il n'arrive pas à joindre les 2 bouts, on l'aide en courant, on vient tout de suite à lui. Comment on la donne? En général, la zakat, on la donne d'abord les proches. Tu regardes ta famille, tu regardes ceux de tes proches qui sont vraiment en galère et qui ont besoin. C'est pas la peine d'aller faire sadaqa chez quelqu'un d'autre alors que ton proche, il va te regarder, il va dire et moi. Donc on commence par nos proches. Pour les frères qui ont des familles à l'étranger, on sait qu'on doit faire toujours zakat d'abord là où on est, au voisinage et tout. Mais vous savez très bien qu'on a tous de la famille en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et partout. Ben, il faut les aider, donc on vient en aide à ces gens-là. Et là, vous avez vu actuellement, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de problèmes dans nos pays. La zakat, elle tombe très bien cette année. Donc il va falloir faire preuve de générosité. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt. اللهم يا رب احفظنا من البخل يا رب العالمين. اللهم احفظنا من البخل يا رب العالمين. اللهم احفظنا من هذا التعبان يا رب العالمين. اللهم نورنا واهدنا يا رب العالمين للزكاة يا رب العالمين. فاعلين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارحم المسلمين والمسلمات في كل مكان يا رب. اللهم يا رب شفي اخواننا الذين اصابوا بهذا المرض يا رب العالمين، وارحمهم يا رب العالمين، وارحم والديهم يا رب العالمين. اللهم انزل على امة محمد السكينة يا رب العالمين. اللهم انزل على امة محمد السكينة يا رب العالمين. نطمع فيك يا رب العالمين. إلا أنت يا رب العالمين تستطيع علينا يا رب العالمين. فرج علينا يا رب العالمين، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم احفظ أولادنا وبارك لنا في أولادنا ويصلح لنا أولادنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتنة يا رب العالمين. اللهم يا رب احفظنا من كل فتنة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله
آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.